तुसी सारे सोचते होवोगे कि मैं कौन और इस तरह पुलिस कोलों क्यों लुकता फिर रहा। मेरा नाम है अमर और अज मैं इस शहर के जाने माने गुनाहगारां दे विच गिणिया जांदा। सच जानियो, मैं शुरू तो इस तरह का नहीं सी। कदी मैं भी सपने देखे सी, कदी मैं भी इस देश विच आके स्वर्ग लभण की कोशिश की। मेरिया लख कोशिशों के बावजूद उस स्वर्ग तरह मिल सकिया। जे मिले तो मतलबी इंसान। कसूर इन्हां दा नहीं, कसूर मेरा सी कि जिहड़ा मैं इन्हां इंसानां नूं पहचान ना सकिया। तो 10 साल पहले कनाडा ब्याह के बेस पर आया सी। उस दिन सीमा तो मेरी सस मैनू एयरपोर्ट से लैन आई सी। कैनेडा की धरती पर आके बड़ा ही चंगा लग रहा सी। सच ही किसी ने कहा है कि कैनेडा स्वर्ग है। इसकी खूबसूरती ते खूबसूरत वादियां मेरे मन में मोह रही सी। मेरी कहानी इस मोड़ से आके शुरू हुई कि मोड़ सीमा ते उसकी मां के घर वाल जाता है। छेती आ जाओ, मैं चाह रखती हूँ। Okay, Mom. Come on in, Amar. सीमा हाँ अमर, सीमा मैं तेन दस नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हाँ। मैं भी बहुत खुश हाँ अमर। But you know what? Mom's waiting for us right now. ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੇ ਬਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਓ। सीमा, मेरी रात वाली गल ते गौर कीता? हाँ Mom, but I don't see what the rush is to send him off to work. He should learn the way of living here right from the beginning. जे साडे सिर ते वेला रहना गिज गया ना तो आपां बहुत तंग होवांगे। Amar, it's just my cousins are coming over tonight. अच्छा, And like your shoes. You need a makeover, Amar. मैं समझा नहीं सीमा। Well, I don't want to hurt your feelings, Amar, but you look so कि like so desi. You know what, Amar? Let's go to the room and get you into something more appropriate. बस इन्हीं गल सी। Yeah. ओके। Hey, how does it feel to finally have your hubby down? Oh, I'm just so thrilled. Have you had a chance to, You know. Oh my God, I can just imagine it. सीमा मैं काफ़ी थक चुका सी। जे तुसी माइंड नहीं करते मैं बेडरूम जाना चाहना। Yeah, go ahead. ओके। सत श्री अकाल। Talk about having your man on the leash. जे तुसी mind नहीं करते. Well, all the fresh ones do that for about a month or two. Come on, guys. ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰ? ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? सीमा एक गीत ते पता है यह गीत मैं तेरे लिए लिखा है, सुनावा? हाँ सुना दो। साडे राहीं प्यार दे विच आए किन्ने फुल तेरी मेहरबानियां, रब दी सौं गए बूहे खुशियां दे खुल तेरी मेहरबानियां। सीमा तेरे एहसानां दा ना लथना कर्ज कदे, तेनू पाके गए सारी दुनिया नू पुल तेरी मेहरबानियां।
ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। That's very nice, Amar. पर अमर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਖਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਮਰ ਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। The thing is they want you to start by Monday. I know we haven't spent much time together, but ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਮਾ, as you wish. Thank you, Amar. Seema. I'm sorry, Amar. I need some more time. I'm not used to this idea yet. Please. ਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਉਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡੈਡੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸੀਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ। ਸੀਮਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਮਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ Please. ਲੂੰਗੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੀਮਾ ਸੀਮਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਮਰ no one was on the line. ਸੀਮਾ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। Okay, Amar, I'm really tired. ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਆ। ਹੈਲੋ 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 ਅਮਰ ਹੈਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕਰ ਲਓ। I'm sorry about last night, Amar. ਇਸ ਓਕੇ ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਤੁਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। And not you, Amar. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। We met maybe 3 times. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। It's probably just a childhood crush. ਕ੍ਰਸ਼? ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Forget about it, Amar. ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ। ਸੀਮਾ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਸੀਮਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। Oh, Mom. You won't give up, will you? ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Well, don't you think we should have thought of that before we went there, Mom? It's not like I wanted to get married in India. Or we to someone his age. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਤੂੰ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ, ਬਸ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ? ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ? ਓਏ ਐ ਮੀਨਾ ਰੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦੋਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਡਿਨਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਕੇ। ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੀਮਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। Amar, you know how I feel about that. I don't want them to come here yet. ਸੀਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? Amar, it's just I just need some more time. ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. And what about paying mom back for the marriage expenses? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ? Amar, that doesn't mean we don't have to pay her back. Anyways, Amar, I don't want to talk about this anymore. ਸੀਮਾ, How was your evening? It was fine. Is something wrong? Just the same old stuff, Mom. You know, he wants his family to come here. Tell him no. I tried. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੀਮਾ, you should have listened to me. ਹੋਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। That's so nice of you. ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਯੂਥ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। Amar, ਇਹਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ, the pride and joy of our community, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ। ਲੋ ਚਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, I'll do whatever I can. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ and I will assist you. ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਰਾ ਪੈਕ ਚੈੱਕ ਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਗਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰਾ, ਉਹ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਸਾਲੇ 911। ਇਹਨਾਂ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫੇਰ ਡਰਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਾਤੇ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਬੜਿਆ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਾ, ਫੋਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਫੋਨ ਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਕੰਮ ਆਣੇ ਆ। ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਜਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਅਮਰ, ਅੱਜ ਮਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਂ। ਅਮਰ, ਕੁਝ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਮਰ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। Mom, do you have to talk about this right now? Of course. It has been too long. ਸੀਮਾ, ਅਮਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਮਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੂਟੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। Amar, look what you've done, Mom. I told you to stop. ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। He should face the truth. ਸੀਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। You know what? You're too much, Mom. I've had enough of this. I'm sorry about that, Amar. ਸੀਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੌਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Why are you blaming me? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਣੇ, ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ। Amar, she's my mother. ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? Oh my God, it's always about your parents, isn't it? You and your goddamn parents. You know what, Amar? I'm not letting them come here, and that is final. ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਮਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ। I don't think so, Amar. ਕਿਉਂ? You can go. I'm staying right here with my mother. मैं आगे भी पछता रही हूँ तेरे विआह के बाद। सीमा, कुछ कहने तो पहला सोच लिया कर। Amar, ज़्यादा बोलने की लोड़ नहीं है। I'm sick and tired of this. I'm gonna go talk to Mom right now and tell her I'm done. सीमा, मां दा विच की काम? Amar, let go of my arm. सीमा! Amar, तू मुझे थप्पड़ मारे? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ?
ਅਮਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। Can both of you guys please step out of the vehicle? I am here to drop my friend, sir. I didn't ask what you guys are doing here. I need you both to step out, please. Okay. Which one of you is the husband? He is the husband. Can I see some ID? No ID, sir. Wallet inside. That's not what I was told. Anyways, do you understand what you've done here this evening? Inspector, it's not my friend's fault. Well, I don't think the facts lie, sir. You know, your friend here's charged with assault. My partner's inside. He's just finishing up his statements. Can I talk to my wife? Perhaps you should have talked to her before you hit her, sir. Right now, I don't think I can let you back inside. Is this the guy? He's the one, yeah. You under arrest, sir. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Put Sir, your hands behind your not back. my fault, sir. Put your hands behind your back. Sir, Devinder Paji, not my... Hey, you cannot touch him. I will This call guy was the Mullah. one driving here. You So I cannot think he's touch pretty him. heavily intoxicated. Give him a breathalyzer test. I will call my lawyer, Bridgemont. Call my lawyer, Bridgemont. Sir, I have to drop this car to my Calm wife. down, buddy. She has to go to work tomorrow morning. She gonna beat me up. ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਬਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਬਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨਾ ਮਾਣੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿ ਗਏ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲ ਦੇ ਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। बेटे उठ के कुछ खा पी ले। किन्ना चिर एवें लेटी रहेंगी? मां मैंने भुख नहीं लगी। ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਗਾ। ਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਤੂੰ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ। He'll be back soon enough. दुख दर्द हंजू आवा दुनिया की Pump number? No gas, sir. Can I borrow your phone, please? There's a pay phone outside. Sorry, I don't have any money. Maybe it's time you found a job. Did anyone teach you any manners? Is that the way you talk to a customer? Here, you take my phone. ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਲਿਆ ਕਰ। ਚੁੱਪ। Thank you, sir. Is everything okay, young man? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੇ 버ਗਰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। न दारू न पानी, बहुत बुरा हाल है। इसीलिए तो कसर पूरी कर रहे हो। जब से आए हो तब से बस शराब ही पी रहे हो तुम। हाँ। और की करा? पता है तुम्हें? पता है उसने क्यों फोन किया था? वो यहाँ आकर हमारे पास 2-4 दिन रहना चाहता होगा। नो, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। We don't have any space for visitors. Understand? सर मौसम बहुत खराब है। और चैनल को चेंज करता धर्मेंद्र दे मोबाइल साडे पंजाबी भरा चुप दे। करो ना प्लीज। धर्मेंद्र बहुत हो गया। Oh, he's like me, muscle man. I like धर्मेंद्र। मैं ड्रामा देख रही हूँ। पंजाबी जट। हेलो, यू आर इन कनाडा, ओके? पंजाबी जट, मुझे ड्रामा देखने दो प्लीज। पंजाबी मूवी धर्मेंद्र दी मूवी ला दो, धर्मेंद्र दी मूवी। सर मौसम सच में बहुत खराब हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी हुआ कितना स्मेल आ रहा है। क्यों पीते हो इतनी दारू? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਬੇਝਿਜਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हेलो, सुनो, एक गाड़ी की आवाज आई, देखो प्लीज। कौन आ गया रात नूं? कौन आ गया नी रात नूं? कौन आ सकता है इतनी रात गए? कौन था? नहीं है, अमर बाहर खड़ा। तुम टेंशन मत लो, ओके? आके सो जाओ, कम आके सो जाओ जल्दी। अमर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਮਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸੀਮਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ। तू कद समझेगी सीमा, मैं माँ को माफी नहीं मांग सकता, मेरी भी हैसियत है सीमा। प्लीज अमर, मॉम्स हियर, आई हैव टू गो। अमर, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। सीमा, सीमा, सत श्री अकाल अंकल जी।
एक मिनट फोन यूज करना सी। Yes, Julie. Go ahead. Put him through. Hello, Amar. ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ? ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? तेरा काम हो गया अमर, बस तेनों ट्रक चलाना सीखना पैना है। सब कुछ नीचे थी अमर, मेरी जिंदगी में सब कुछ बड़ा फास्ट होता है। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਕੰਮ ਤੇ मैं बहुत सारे करदा अमर, लेकिन सब तो इम्पोर्टेंट काम है समाज सेवा। अमर की पिएगा? विस्की, वाइन, बियर? मैं भाई शराब नहीं पींदा। और कुछ लेंगा? नहीं मैं ठीक है, तुम मेरा फिक्र न करो। लगता गुरुद्वारे वाले ने तेरी काफ़ी सेवा की है। लेट मी फिक्स अ ड्रिंक फॉर माई सेल्फ। अमर जे तू माइंड नहीं करता, तेनों एक गल पूछा? जी पूछो। तू विआह होया? हाँ जी। और तेरी वाइफ? जी अपनी मां नाल रहिंदी है। वो अपनी मां नाल रहिंदी है और तू सड़कों ते भटकदा फिर रहा हुंदा है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह हुंदा है और इस तरह मीडिया इन्हां गल्लां नूं कवर नहीं करता। खैर, तेरा कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी, कोई दोस्त? मेरा इस देश विच कोई नहीं है भाजी। जिसका कोई नहीं उसका सनी है यारो। खैर अमर, आई हैव गॉट टू गो आउट। शाम नूं मिलांगे। सलाम खान साहब, शर्मा का मुझे फ़ोन आया था, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आपको मिलने आया। तुम्हारे यहाँ चल के आने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने तुम्हें पिछली मर्तबा भी बोला था कि आइंदा मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं खान साहब, आप चाहें तो मैं आपकी शर्मा से बात करवा सकता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्मा को मेरे पास लेकर आओ। ਹੈਲੋ, ਸਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ। पहुंचने से पहले ही शर्मा पूरा हुआ। कहाँ सर? मैं उस लड़के को ले आया हूँ, नीचे खड़ा है। तुम्हें उस पे भरोसा तो है ना? इसकी भरोसे की जिम्मेदारी मेरी खान साहब। इसे जल्द से जल्द ट्रक का लाइसेंस दिलवा दो। फिलहाल इसे हैरी से दूर रखना। ठीक है खान साहब। शर्मा बहुत खुशकिस्मत था, वरना मेरे हाथों मारा जाता। हेलो भाजी, ਤੁਹਾਡਾ ट्रक। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ 2 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। Is that Seema? ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ। What's he doing here? Don't worry about it. Remember, he ruined your life. I just want to teach him a lesson. You do? Well, watch this then. हाँ, और ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੁਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ? Loser. अमर, 1 मिनट में आया। How are you doing, son? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। This is my first and last warning to you. ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ? ਪੁੱਛ। ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਸੰਘਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਅਮਰ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ? ਲਾਲੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਲਾਲੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਮਰ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਾਲੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Sam, sorry to disturb you at this time. Something urgent came up and I've got to transfer funds to India right away. ठीक है सर। In pursuit of suspect. Backup is en route. 10-4. Forward out.
अमर की कर रहे हैं? की कर रहे हैं अमर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰ? ਤੇਰੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਰਖਵਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲੀ ਸੰਗਾ ਦੇ। ਅਮਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੀ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। रुक अमर, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਨੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਲਚ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने बुलाया था खान साहब। तेरे इस बंदे दा हुण की करिए? तुसी फिक्र ना करो, मैं सब कुछ साम लांगा। हुण इह तेरे सांभण वाली गल नहीं, इस नूं खत्म कर दईए ते अपने सारिਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ उसका काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा खान साहब, पर वो मिलेगा किथे? हेलो अमर, तू फौरन इत्थों निकल जा। खान ने हैरी नूं तैनूं मारन लई भेजिया। पर भाजी होया की आखिर? अमर, तू खान लई खतरा बन गया और तैनूं मार के ही चैनल बैठेगा। हैरी बॉबी दे घर वाला आ रहा है, तो पहले उत्थे पहुंचे तो निकल जा। बॉबी किथे है? बॉबी तो भाजी हुणे कॉर्नर स्टोर तक गया मेरे लिए कुछ लेना। अमर आवाज कर। बॉबी, एक ही हो गया मेरे यार। बॉबी, बॉबी। साले कुत्ते, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अमर को मारने के लिए बोला था। सॉरी खान साहब, गलती हो गई। ये गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ? ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? क्यों मेरे जख्मां ते नमक छिड़क रहा? मैनू पता है कि मेरे कारण उसकी मौत हुई है। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हाँ। तू इदा कर अमर, तू इत्थों चले जा। कित्थे जावां भाजी? तू जिथे मर्जी जा, इंडिया वापस चले जा। इंडिया? केड़ा मुंह लेके जावांगा मैं इंडिया? जे खान नू पता चल गया कि तू जिंदा है और तू मेरे नाल है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। पर तुसी इकल्ले की करोगे? मेरी जिंदगी का इको मकसद है, अपने भरा दी मौत का बदला। मैं खान नू नहीं बख्शांगा, नहीं बख्शांगा। खान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ है। हेलो हाँ साहब।
साहब अमर जिंदा है और मेरे सर पे गन रख के खड़ा है। मुझे बचा लो खान साहब, ये मुझे मार डालेगा, बचा लो। तू मजाक कर रहे हैं? ਹੈਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਨੀ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਰੀ, ਅਮਰ ਸਨੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੈਨੂੰ ना वहाँ धोखा हो गया बहुत। हो गया? हाँ, बैंक से पैसे ले लो। या अमर ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਫੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲੋ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ठीक है, ले लो। गोली मारो इसे। बॉबी, तू आज फिर पीती हुई है? तेनों कितनी बारी समझाया कि नहीं पीनी? जे तू मेरे नाल काम करन लग पए बस वीर जी बस, बार बार इको ही गल करन दा कोई फायदा नहीं।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਬੀ, ਇਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਾਨ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ। ਬਾਬੀ, ਬਾਬੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਨੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸ। What are you doing? This is too much. You're getting carried away. Don't tell me what to do. Do you know who I am? You're a nobody. You're a junkie. You say that now? Say it. ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। Get out of here. Get out. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੀ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੂੰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅਮਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਮਰ ਪਲੀਜ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਆਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਅਮਰ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼। I've called you all here tonight for an emergency meeting because something urgent has come up. We need to get more proactive in our approach at this time. I want to bring to your attention these people running the Indo-Canadian drug trade. This is Bilawal Khan, feared dead by his associates. He was the head honcho of his time. This is Surinder Singh, also known as Sunny, thought to be the number 2 man in the organization.
reportedly a coke addict. He may soon lose control of his whole empire. And lastly, Manav Sidhu, a recent immigrant from Punjab. He has risen up the food chain very fast. And he is thought to be the next kingpin of this organization. गल्लां मेरे सुरां दे खिलाफ है। हेलो सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ? मैं अक्सर लोगों की नींद उड़ा लेना। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਵੀ ਮੈਟ ਐਟ ਯੂਰ ਵਾਈਫਸ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਐਨੀਵੇ, ਧਮਕੀ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਜਾਂ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਨਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੂਨਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ? ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਲ, ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ।
I'll explain everything to you one day. John. Another man has been shot dead outside a high-traffic motel. Police have not yet identified the victim. It is believed that the victim was set to testify in a high-profile case against an Indo-Canadian gangster. We'll keep you posted as more news becomes available. ये सब कुछ तो रोजाना ही होने लग पिया हूँ। टाइम कितना बदल चुके आजकल। सीमा, आज कमल दा फोन आया सी। He was asking about the divorce papers. किस चीज़ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਅੱਜ ਕੱਲ? Do you blame him? ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। We made a mistake. What the hell is going on? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। Impossible. ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। LXY 486। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪੂਨਮ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। I saw him pick her up last week. That explains everything. ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ? ਪੂਨਮ। ਸਾਹਿਲ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਾਹਿਲ, what the hell are you doing here? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਲ, ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਲ,
दस बॉबी की गल करनी सी? ਵੈਲ ਅਮਰ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਬੋਥ ਕੁਡ ਬੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਨਵ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਨਵ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਪੌਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।